नमस्कार मु सुप्रिया आज ओडिशा रे एसआईआर बा स्वतंत्र सघन संशोधन आरंभ होउछि जून 28 पर्यंत यह चलिबो। बीएलओ बूथ स्तरीय अधिकारी जो माने रहिचंती से माने घर को घर जाई भोटर को दुईटी परिगणना फॉर्म देबे से मध्यरु गोटिए स्वीकृति हिसाब रे भोटर को फेरस्त करा जिवो गोटिए रहिबो एवं जो माने बीएलओ रहिचंती तांकर प्रशिक्षण समय रे कुहा जायछि जे जणे मध्य योग्य भारतीय जे भली भोटर तालिकार बाद न पड़े से बीएलओ को गुरुत्व दि जावाई ए भितरे तार गोटे तारीख भी आसी सारी जुलाई 5 रे भोटर तालिका शेष प्रकाश करा जिवो। अगस्ट 4 जाए आपत्ति दाखल सीमा रहिबो सेप्टेम्बर 6 रे चूड़ांत भोटर तालिका प्रकाश पाइब। तबे जेतेबेले बिहार एवं बेंगल रो एसआईआर समय अनेक गुड़िए व्यतिक्रम को नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट को पर्यंत कथा जाइए से समय ओडिशा रे जेतेबेले एसआईआर होची ए संपर्क अधिक आम आलोचना करबा। संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहेरा आम सहित रही। डॉक्टर बेहेरा स्वागत करुछि आलोचना को। एसआईआर को लेकिन जो चर्चा चली तारी भितर ओडिशा रे एसआईआर आरंभ होची जेतेबेले आपण कोन कहिबे? एसआईआर जितेबाला आरंभ है अनेक दल एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इजलास रे अनेक पिटिशन फाइल है। अभियोग है जे एसआईआर ना रे अनेक व्यक्ति जो माने भोट दबार योग्यता अच्छी ना विभिन्न डॉक्यूमेंट ग्राउंड रे कटि एवं जो जो डॉक्यूमेंट प्रथमे निर्वाचन कमिशन मागिले संभव नथिला माइग्रांट लेबर थिले एटा बिहार स्पेसिफिक इश्यू हला कोर्ट रे केस हला तापर माननीय सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करी कहले आधार कार्ड को मध्य इनक्लूड करा दियो। एटी प्रश्न उठला आधार कार्ड को काहे की निर्वाचन कमिशन बाद देथिले तेन तांकर इंटेंशन कोन थिला। परवर्ती पर्याय सुप्रीम कोर्ट कहले नाई एसआईआर प्रक्रिया बा को गणना करिबा गोटे वोटर लिस्ट तैयारी करिबा डॉक्यूमेंट देखिबा जदियो निर्वाचन कमिशन को नागरिकत्व प्रश्न पर अधिकार नाही किंतु सुप्रीम कोर्ट कहले नागरिकत्व ताकर दायित्व नुहे कि सीमित भाव में नागरिकतार जो डॉक्यूमेंट अच्छी भोटर लिस्ट रे विजोग करबा बा संयोग करबा ये प्रक्रिया निर्वाचन कमिशन करि परिबे एवं वर्तमान जा बिहार रे हला सेटा संविधान अनुसार हेची बा पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट अनुसार हेची जोटा निर्वाचन कमिशन क्षमता भितर आछे। किंतु या भितर अनेक प्रश्न असमाहित होइक रहि गला। आमे यदि पश्चिम बंग को आसीबा बिहार ठू बिहार रे गोटे मेजर समस्या है जो भोटर लिस्ट कटले माइग्रांट लेबर जो माने देशांतरी श्रमिक अच्छी से माने अनुपस्थित थिले डॉक्यूमेंट ठीक समय दबार प्रावधान बा सुजोग पाखर नथिला। परवर्ती पर्याय देले से माने कोट ना कोट असुविधा पड़ले एवं ताकू गणमाध्यम बहुत चर्चा करथिला राजनीतिक दल मान अन्य माने समस्त करथिले ताकू नै कि गोटे इश्यू बद्दा हला। किंतु परवर्ती पर्याय सुप्रीम कोर्ट ये कथा कहला पर पूर्णच्छेद पड़ला किंतु पूर्णच्छेद पड़ला जे जो मानकर भोटर लिस्ट रु ना कटिगला पाखर डॉक्यूमेंट अच्छी से माने बिहार रो नागरिक एवं बासिंदा से माने बिहार रु जाइके अलग जगह काम करुचंती। प्रश्नटा ए पर्यंत समाधान हो पारला नहीं जो थे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ने कथा आसिला नहीं। किंतु आउ एक जटिल एवं विपज्जनक है जोटा पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट अनुसार कौन भारतीय नागरिक भोट अधिकार रु वंचित हो पारे कौन कारण निर्वाचन कमिशन करंतु एसआईआर करंतु जोटा बेंगल ले हला। बेंगल ले 27 लाख भोटर जो देले कहले योग्य आमे डॉक्यूमेंट देले गोटे ट्रिब्यूनाल करागला। ट्राइब्यूनाल ले मात्र एग्जैक्ट इनफॉरमेशन तो नहीं 4000 रु 6000 भितर केस रो शुणाणी हेची किंतु सेठी गोटे सुप्रीम कोर्ट कहले जे विचार जो है मझे इंटरवेनिंग पीरियड रे आसंता निर्वाचन में भोट देवे यहाँ गोटे गणतंत्र को गोटे हास्यास्पद कला भाया जिनस जदि मु ए भोट रे भोट दे पारि नहीं 5 वर्ष अपेक्षा करी मोर फाइनाल नहला पर्यंत तो यहाँ रखीदे 5 वर्ष पर्यंत प्रक्रिया रखागला। ये किए माने सेंटर स्टेज रे किए अच्छी भोटर अच्छी ना निर्वाचन कमिशन अच्छी तो डेफिनेटली भोटर अच्छी गणतंत्र रे केंद्र बिंदु होची भोटर। भोटर जदि तार क्लियर नाइ डॉक्यूमेंट ठीक अच्छे ताकू बाद दिया कार किसी कहबार ना एटा संविधान अनुजाई किंतु जार डॉक्यूमेंट अच्छी से दाबी करिसेंती फाइल करिसेंती ता विषय शुणाणी न होइके आमे जदि कहबा नाही से 5 आसंता निर्वाचन में भोट देबे एवं तांको शुणाणी प्रक्रियाटा एते स्लो हम जे 27 लाख रु मात्र कई हजार शुणाणी हो पार तो सही संविधान अनुसार बा राइट टू रिप्रेजेंटेशन एक्ट एवं लोकर जो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार भोट देवार अधिकार
या अनुसार ताकू रखा था ठीक अच्छे एम भोट दिंतु 5 वर्ष पर आसंता निर्वाचन पूर्व फाइनाल जो मैंने आगुरी तो बहुत लोग भोट देती ଆଜ୍ଞା जो मानकर नथिला किए डबल भोट देती ହୁଁ ହୁଁ सेगुड़ा स्वाभाविक हवा किए मना करूना कि स्वाभाविक हवा ना रे କିନ୍ତୁ जेन्युइन ବାର୍ଷିକ ବି କରାଯାଏ ସେଇ ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ତ ବାର୍ଷିକ ସଂଶୋଧନ ବି କରାଯାଏ। हाँ କରାଯାଇ ପାରିବ ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇକି ପୁଣି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବା ସମୟ ନେଇକି 6 ମାସ ବର୍ଷ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ଯେ ବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନରେ 27 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ ହଁ ବା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ହୁଁ ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମାନେ ଭୋଟର କି ସେମାନେ ନୁହେଁ ଏବେ ଭାରତୀୟ କିନ୍ତୁ ଭୋଟର ନୁହନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ହଁ ପରିସ୍ଥିତି। ନାଇଁ ସେମାନେ ଭୋଟ କିଏ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ କି ଭୋଟର କି ନୁହେଁ ତ ହଁ କିଏ ଡିସାଇଡ କରିବ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ କରିଥାନ୍ତା। ହଁ ତେଣୁ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ କଣ କରୁନାହିଁ ଆମର ନିୟମ ଅଛି କୋର୍ଟର ଯେ ବେନିଫିଟ ଅଫ ଡାଉଟ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ କେସରେ ଧରାଯାଏ ଯେ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ବେନିଫିଟ ଅଫ ଡାଉଟ ରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ଏଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନିୟମ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର। ହୁଁ ତ ବେନିଫିଟ ଅଫ ଡାଉଟ ରେ ଯଦି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଛିଡି ପଡିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଏତେ ସକ୍ରିୟତାର ସହିତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କଲେ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ କାହିଁ କଲେ ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ 27 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ହୁଁ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବା 6 ମାସ ଭିତରେ ବା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ୟାଙ୍କ କଥାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେନିଫିଟ ଅଫ ଡାଉଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଜଣେ ଦେଇଛି ଭୁଲ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ତାକୁ କାଟିଦେବାଟା ନ୍ୟାୟ ସମ୍ମତ ବା ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ମତ ହେଲା ବୋଲିକି କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ୟାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଚାଲୁଛି ଏସଆଇଆର କରିବା ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ସେ କରିବେ ଭୋଟର ତାଲିକା କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମେକାନିଜିମ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଯେ କାହାର ଡବଲ ଅଛି କାହାର ନାହିଁ କିଏ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନୁହେଁ ଭୋଟ ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ତାକୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କରିବା ନାଁରେ ହଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଭୋଟର ଜଣେ ବି କଟି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହୁଁ ତେଣୁ ଆମେ ଗୁଡାଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଭୋଟର କଟୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ହେଲା ହଁ 94 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କଟିଲେ ତା ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମିଶ ହେଲା 64 ଲାକ୍ସ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ହଁ ଆଉ 30 କେତେ ହେଲେ ମୁସଲିମ। ତେଣୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବଙ୍ଗାଳାଦେଶୀ ପଶି ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା ତ ହଁ ମାଜର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ କାହିଁକି କଟିଲେ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ ଏଫଆଇଆର ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ରାୟ ଆସୁଛି 2 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏ ତଥ୍ୟ ବି ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ବିହାରରେ କେତେ ଜଣ ବିଦେଶୀ ବାହାରିଲେ କେତେ ଜଣ ହଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାହାରିଲେ ଯୋଉମାନେ ପଶି ଆସିଥିଲେ ସେ ତଥ୍ୟ ବି ରଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ପଲିଟିକାଲ ନାରେଟିଭ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ତିଆରି କଲେ ହୁଁ ଯେ ବାଂଲାଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ବା ଯୋଉମାନେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବସିକି ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ହେଲା ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ବିଦେଶୀ ବିହାରରେ ଥିଲେ କେତେ ବିଦେଶୀ ବେଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ। ହଁ ତେଣୁ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟର ମାନେ କଟିଗଲେ ସେମାନେ ତ ବିଦେଶୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ ତେଣୁ ସିଏ କାହିଁକି କଟିଲେ ସେମାନେ ତ ବେଙ୍ଗଲ ନାଗରିକ ଭାରତର ନାଗରିକ ବେଙ୍ଗଲର ବାସିନ୍ଦା ସେମାନେ ହୁଁ କଟିଲେ କାହିଁକି ହୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ବୋଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ତ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ। ତେଣୁ ହଁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବିହାର ସ୍ପେସିଫିକ ବିହାରରେ ଯୋଉ ଫାଇଲ ହେଇଥିଲା ସେଇ ହଁ ସ୍ପେସିଫିକ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାର ହଉ ବା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉଟା ହବ ତାର କିଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କରିପାରିବ ଏସଆଇଆର ହଁ ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ ସେଇଟା ଆପ୍ଲିକେବଲ ସବୁ ଆଡକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏସଆଇଆର ବିହାର କଥା ଯୋଉ ସ୍ପେସିଫିକ କୁହାଯାଉଛି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଠୁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏସଆଇଆର ତ ନୂଆ କରି ହଉନି ଆଇଆର ବି ହେଇଛି ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ 324 ର କୁହାଯାଉଛି ରୋଲ ରହିଛି ଡିଫାଇନ କରାଯାଇଛି ଆମର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କଣ କରିପାରିବେ ନ କରିପାରିବେ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଯଦି ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଘନ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଷ୍ଟେଟ ରେ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା କୋଉ ଦିନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ତାହା ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର 2 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଆଗରୁ ଆମେ ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜ୍ଞା ଧାରା 324 ଏସଆଇଆର ର କୋଉଠି ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଭିଜନ ଟା ହୋଲ ଷ୍ଟେଟ ପାଇଁ ବା ହୋଲ କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ହୁଁ ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ସେଇଠି କରାଯାଇ ପାରିବ। ହୁଁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବା ରାଜ୍ୟରେ ବା ଦେଶରେ ଭୋଟର ସଂଶୋଧନ ତାଲିକା ଏଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ହୁଁ ସିଏ ଚାଲେ ସବୁବେଳେ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏସଆଇଆର ନୁହେଁ। ହୁଁ ଆପଣ ବିଯୋଗ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା 18 ବର୍ଷର ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଇଲା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ତା ନାଁରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହବ ବିଏଲ ଲେବୁଲ ଆସିବ ଭେରିଫାଏ ହେଇକି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାକୁ ଯୋଗ କରିବେ ହୁଁ କି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା କି କିଏ ପଳେଇଲା
ଅଲଗା ଜାଗା ତାର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ହେଲା ନିଜ ଜାଗାରେ ଡବଲ ଭୋଟିଂ ହଉଛି ତେଣୁ ସେଠି କଟା ଯାଇପାରିବ। ଏଇ ହୁଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲେ। ଏଇଟା ଧାରା 324 ରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଅଛି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇଆର କଥା କହିଲେ ଏସ୍ଆଇଆର ର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା, ଠିକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟାଇମ କେତେ ଦଉଛନ୍ତି? ହଁ 6 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ହୁଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା? ଏତେ ଜୋରରେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବା ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଏମିତି ତ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇନାହିଁ କୋଉଠି ହଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କି ସରକାରୀ କି ହଠାତ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାକ୍ରମ ହେଇଯାଇନଥିଲା ଯୋଉଠି ଏସ୍ଆଇଆର ତୁରନ୍ତ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏସ୍ଆଇଆର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପର୍ପସ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ହୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଆଜ୍ଞା କେସ୍ କଲା। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 2 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ କଲେ ସେଇଟା ବିହାର ସ୍ପେସିଫିକ କଲେ, ଯାହା ବି କଲେ ଅନେକ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତାକୁ ଫୁଲ ବେଞ୍ଚରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବେଞ୍ଚରେ ଆଲୋଚନା ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ହୁଁ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବେଞ୍ଚରେ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 324 ଧାରାର କଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହଉଛି ନ ହଉଛି ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ହବ। ହୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଇଲେକ୍ସନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିବେ ଯେ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା। ହଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭଲି ହବ ଏବଂ ଠିକ ଅଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଯଦି ହବ ତମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ ଦ ୱେଲ ଆହେଡ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତମେ କରିବ। କରିକି ହୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସୁଯୋଗ ଦବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟେରରାଇଜ କରିବା ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାନସିକ ଚାପ ବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତମର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ କଟିଯିବ, ସେ ଦୌଡା ଦୌଡି କରି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ଏମିତି ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୋଉଠି ହୁଏନି। ତେଣୁ ହଁ ୟାକୁ ଏଇ ଦିଗଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ହୁଁ ଯୋଉଠି ହୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଏଲଓ ବା ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହଁ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ବିଏଲଓ କୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଭୋଟରରେ ନାଁ କଟିବନି, ଏଇ କଥା ବିହାରରେ କରାଗଲା କି ହଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ? ଏଇ କଥା ହଁ କୁହାଗଲା କି? ନିର୍ବାଚନ ହଁ କମିଶନ ତ ସେଇଆ ଏବଂ କହିନଥିଲେ। ବିହାର ଠାରୁ ବେଙ୍ଗଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲଜିକାଲ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା ଆସିଲା ଯୋଉଟା କେହି କେବେ ଏସ୍ଆଇଆର ଭିତରେ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ମାନ ବିହାର ବେଙ୍ଗଲ ଆଦିରେ ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଯୋଉଠି ଏସ୍ଆଇଆର ହେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ତାଲିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଏତିକି ଭୋଟର କଟୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବେ ଆମର ଓଡିଶାରେ ଏବେ ନିକଟରେ ଇଲେକ୍ସନ ନାହିଁ, ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯୋଡି ହଉଛି, ତା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ କୁଆଡେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆଖି ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ କୁଆଡେ ଓଡିଶା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେଣି। ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ହେଲା, ଜଗତସିଂହପୁର ହେଲା, କିଛି ଏରିଆକୁ ନେଇକରି ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ପଟରେ ହେଲା, ଏସବୁ ଆଉ ପଶି ଆସିଲେଣି। ତେଣୁକରି ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ତାର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ କରିଛି ବା ରେସନ କାର୍ଡ କରିଛି, ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେଇଛି, ସରକାର ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ନାଗରିକ ଯିଏ ନୁହେଁ ସେ ନାଗରିକ ହେଇଯିବ, ସେମିତି କଥା ନାହିଁ। ସେଟାକୁ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନାଗରିକକୁ ନୁହେଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଯଦି ହୁଁ ଜଣେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାଂଲାଦେଶ ହଉ କି ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ହଉ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ସେ ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନାଗରିକ ହବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଦେଖିବା କଥା। ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ। ହୁଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାଢି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ତ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଜିଲ୍ଲାର ନା, ତ ହୁଁ ସାରା ଓଡିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ହୁଁ ଏସ୍ଆଇଆର କରାଯାଇ ପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏସ୍ଆଇଆର ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ନର୍ମାଲ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଥିରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ଯୋଡା ଯାଇପାରିବ ବା ବିଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ ନାରେଟିଭ ନ ହଉ, ହଁ ଯେ ଯେମିତି ବିହାରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଓଡିଶାରେ ହଉଛି। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିପାରିବନି, ପଲିଟିକାଲ ନାରେଟିଭ ଟା ସବଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏହାର ସତ୍ୟତା ଯେତିକି ନୁହେଁ, ହଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନେଇକି। ତାର ଶିକାର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ହବା ଉଚିତ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତା କାମ କରୁ, କାହାର କିଛି ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ବେସିକ ଜିନିଷ, ମୌଳିକ ଜିନିଷ, ଯେ ଜେନୁଇନ ଭୋଟର ଯେମିତି ନ କଟନ୍ତି। ଧର ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ସେ ଭାରତର ନାଗରିକ, ସେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ନୁହେଁ, ତାର ହୁଁ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ଅଛି, ତାର ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଖାମିଆ ଅଛି, ସେ ଦେଇପାରିବ, ସୁଯୋଗ ପାଇବ, ତାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେ ସିଏ ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ଦବ? ଗାଁ ଗହଳିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ପାଠଶାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ, ସେ ଦେଶାନ୍ତରୀ ଶ୍ରମିକ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହୁଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ ନ ପାଇଲେ ପୁଣି ଆସିବେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇଟା କରିକି। ଆମ ଓଡିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି କରିବ, କାରଣ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଏଣ୍ଟାର ଗଞ୍ଜାମ ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲେବର।
एपट्रे मालकानगिरी कोरापुट टिटलागढ़ बलांगीर एपट्रु माइग्रेंट लेबर सफिशिएंट अच्छे पोस्टाल बेल्ट जाजपुर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर भद्रक एपट्रे गुड़ाए लोक बाहर काम कर फैमिली भी ना तेणु प्रचुर परिमाण सुजोग देवा उचित ये गोटे माने जिमिति तांको भितर भय बा धारणा बा गोटे आशंका उत्तेजना न हो जे सी केमिति कटि जीवे तो ये प्रकार गोटे माहौल क्रिएट करवा उचित नुह जे बीएलओ माने अछंती बा अलगा ଆମର ଯୋଉ କଥାଟି ରହିଛି ଜୁନ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସମୟ ରହିବ ଘରକୁ ଘର ବିଏଲଓ ଯିବେ ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିବା ଉଚିତ କି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବା ଉଚିତ ଜୁନ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ଯିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଏଠି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ ସିଏ ଟୋଟାଲ ଆସିକି ପୁଣି ତାଙ୍କ ସମୟ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପାରେ ସେ ଆସିପାରିବେନି ତାଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ବା ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଛୁଟି ଦେଇଦେବନି ଯେତେବେଳେ ପାରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଆସିବେ ଏଠି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ ଆଧାର କାର୍ଡ କି ଜମି ଜମା ପଟ୍ଟା କି ମେଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାହା ଯାହା 10,000ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିବ ଏ ସବୁ କଥା ଦେଖିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ୟାକୁ ନ କରିକି ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ମନ ଭିତରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନବ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସାର୍ବିକ କରିବ ତାହା ନ କରିକି ସେ ଯଦି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କାଟିବା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଅପିଲ କରୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଭୋଟର ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ନାଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟ ଆଉ ନିୟତକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ତ ଏସଆଇଆର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ବଛା ହେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଅବଶ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ଓଡିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହୁଛି ବିଜେପି ରେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ସବୁ ବାମ ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ नहीं से देखा कथा जो गोटे लोक कटि जाऊँगी राजनैतिक दल मानकर एटा दायित्व कारण भारत वर्ष दलीय गणतंत्र दल मान द्वारा गणतंत्र परिचालित हुए लोक आणती बुथ को से तेणु लोकंर हो कि विरोधी हूँ से क्वेश्चन से ना क्वेश्चन हूँ राजनैतिक दल माने भोटर माने समर्थक विरोधी से जो फ्रेमवर्क भितर सीमित गंडी भितर बांधी नहींकि से बृहत्तर जो गणतांत्रिक प्रक्रिया ताकू आखि आगे रखी करवा उचित कौन सी गोटे भोटर जी जेन्युइन भोटर बा प्रकृत भोटर सी जमी न कटू ये कथा एनश्योर करवा उचित राजनैतिक दल मान दायित्व भितर अंततः राजनैतिक द्वंद्व बुथ स्तर में प्रतिफलित हवा उचित नुहे जो जड़े लोक सुजोग पाने फैसिलिटेट करवा उचित सुजोग देवा उचित विशेष करके सरकारी दल पाखे साधन अच्छी से हस्तक्षेप करेंगे कौटी सरकारी संस्था मानक जे लोकर भोटर लिस्ट रे कटि जाउछि ना से किंतु जेन्युइन तार ये डॉक्यूमेंट ना डॉक्यूमेंटा कुआ जाउ तेणु सरकार इंस्ट्रक्शन दे परिबे विभिन्न संस्था को तेणु डॉक्यूमेंट जा पार नाही केमिति फैसिलिटेट हे परिबे शीघ्र करि परिबो ता पई गोटे विंडो मध्ये खोलिबा दरकार निर्वाचन कमिशन एवं तांको लोक एतरे सहयोग करबा उचित सेटा हले जो गोटे प्रतीयमान हबो टोटल समग्र भाव में लोकों भितर जे नहीं सरकार जहाँ कर ठीक कर निर्वाचन कमिशन जहाँ कर ठीक कर गोटे टेरराइज जो भय भ्रांति ये गोटे माहौल बा परिवेश बा एम्बियंस क्रिएट कले ये गणतंत्र असल उद्देश्य कोटी ना कोटी डिफिट हो आगे ये जो सिलेक्टेड डिलीशन रो अभियोग बिहार बेंगल ए सबुथरे हेतिला ओडिसा परिप्रेक्षी रे भी से भले कोनसे आशंका आपन मन रे रहिछि जेहेतु अतीत रे हेछि विभिन्न राज्य रे से आशंका तो डेफिनेटली रहइबो एटा प्रक्रिया पर जणा पड़ी जिवो जे सिलेक्टिव होउचंती कि नाही नेक्सस टा कौन डेभलप करुची निर्वाचन कमिशन अन्य मानक सह स्टेट कौन करुची पॉलिटिकल पार्टी कौन करुचन जेहेतु आरंभ होची एते आगरु आकलन करी हबो नै किंतु आशंका डेफिनेटली रहइबो आमे जि टोटल बिहार बेंगल और तमिलनाडु केरल जो जो जगह सब एसआईआर हेची जो जो डिलीशन सेची अभियोग हेची अभियोग होची जे पॉलिटिकल रिजल्ट मध्य प्रभावित होती ये अभियोग होती तेणु रिजल्ट प्रभावित है एसआईआर असल पर्पस डिफिट हो गला पराजित होली बोले आप कहवा तेणु से विषय कनसियस रहा उचित एवं नागरिक समाज जी जो अच्छा सक्रिय हवा उचित जमी से जो कथा गुड़िक है बिहार बेंगल एक्सक्लूसिव प्रक्रिया बोली आम जहाँ से ओडिशा रे रिपीट न हुए तेणु बर्तमान कौन हम आम एत आगु कहीपर से प्रक्रिया मझे जानिले आम संपर्क रहिबाकु पड़िबो आज्ञा मु शेष प्रतिक्रिया अति संक्षेप रे चाहिबी सुप्रीम कोर्ट करो जो राय आसिला एसआईआर संपर्क रे दुई जणिया खंडपीठ से राय
କୁ ଆପଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଉ ଆମର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ଅଛି ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ଦେଖିଲେ ନା ତା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳରେ ଆଗଉଥିବା ଦେଖିଲେ? ନାଇଁ ତା ସହିତ ତ ଆଗକୁ ନେଇ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିପାରିବା। ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ବି ଗୁଡାଏ ପରିପନ୍ଥୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଇଏ ସ୍ପିରିଟ ଯୋଉଟା ସମ୍ବିଧାନ, ଯୋଉଟା ପିପୁଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆକ୍ଟର ସ୍ପିରିଟ, ଭୋଟ ଅଧିକାର ସ୍ପିରିଟ, ରାଜନୈତିକ ସମାନତାର ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ, ସମ୍ବିଧାନର ଯୋଉ ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା, ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା ଏଇ ଜଜମେଣ୍ଟରେ। କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଏଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଖାମିଆ ଥିଲା, ଅଭାବ ଥିଲା, ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥିଲା, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲା, ସେଗୁଡିକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭୁଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଜଜମେଣ୍ଟରେ। ସେଇଗୁଡିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏଇଗୁଡିକ ରିପିଟ ହବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଏନସିଓର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ସ୍ପିରିଟ ଅନୁସାରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ତାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ପଟରୁ ବା ଯୋଉମାନେ ଆବେଦନକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଡୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଆଡ୍ରେସ କରୁଥିଲେ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଉଠଉଥିଲେ ନା ଏଥିରେ ମଗା ଯାଉଥିବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଗୁଡିକୁ ହିଁ ଫୋକସ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ନାଇଁ ଉଭୟ ଥିଲା। ହୁଁ ଯୋଉ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉଥିଲା ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ପିଟିସନ ଦାୟର କଲେ କୋର୍ଟରେ, ହୁଁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ, ସିଏ ଯୋଉ ୟାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଟି ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ନ କରିଥିଲେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଟୋଟାଲ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସିছে, ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ଭୋଟ କଟିଯାଉଛି ସେ ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏଇଟା ଇଏ ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, କାଲି ସରିଗଲା, ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ହବ, ସେ ତ ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଅଭାବ ରହୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଡେଫିସିଟ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଭାବ, ଇଏ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିଗଲା ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପମ୍ପଚର ବା ରପ୍ଚର ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗକୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁଣି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉଛି କହିପାରିବା, ଜେନ୍ୟୁଇନ ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବଞ୍ଚିତ ହଉଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଓଡିଶାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରିପିଟ ନ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏଥିରେ ସଚେତନ କେବଳ ହେବେ ନାହିଁ, ସକ୍ରିୟ ହେବେ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଭୋଟର ମାନେ ଯେମିତି ରହିବେ ଜେନ୍ୟୁଇନ ଭୋଟର। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଆଶା କରିବା ଓଡିଶାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ ହଉଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ତ ଦେଖିବା। ଦେଖାଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସଆଇଆର ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଉ ରାୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ଏସଆଇଆର ସମୟରେ ଆମର ସକ୍ରିୟତା କଣ ରହିଛି, ନାଗରିକ ସମାଜର ସକ୍ରିୟତା କଣ ରହିବା ଉଚିତ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟତା କଣ ରହିବା ଉଚିତ, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।